Hello students, this is our paper second and our unit first is soil pollution. Today we will discuss about last topic is soil microorganisms and their functions and degradation of pesticides and synthetic fertilizers. Today we will just learn is soil microorganisms and their introduction. So soil microorganisms are involved in many biological processes. They are a very important functional group of soil microorganisms and they are responsible for mineralization of organic matter, element circulation, synthesis of proteins and nucleic acids, as well as transformation of phosphorus forms. So then biological processes of soil is plant and microbes absorb nutrients and incorporate them into organic matter, which is basis for the carbon cycle. Okay, so soil microorganisms जे आहेत ते जे पण बायोलॉजिकल प्रोसेस असतात सॉइलमधल्या असतील किंवा आपल्या बायोडायव्हर्सिटीमधल्या असेल तर त्यामध्ये ते इन्क्लूड असतात किंवा इन्व्हॉल्व असतात. देन they are responsible for mineralization of organic matter. So in soil science is the decomposition of the chemical compounds in organic matter by which the nutrients in those compounds are released in soluble inorganic forms that may be available to plant, that is mineralization, okay, of organic matter. Then element circulation असेल किंवा synthesis of proteins असेल, the process by which amino acids are linearly arranged into proteins through the involvement of ribosomal RNA, transfer RNA, messenger RNA and various enzymes. Okay, this is synthesis of proteins. Then nucleic acids as well as transformation of phosphorus forms, that is elemental analysis of nucleic acid shows the presence of phosphorus. Okay, this is the definition of soil microorganisms. Then examples of soil microorganisms. Soil मध्ये कुठले कुठले microorganisms present असतात. So bacteria, algae, protozoa, then microscopic animals, actinomycetes, fungi, then a wide variety of larger soil fauna, that is mites, nematodes, earthworm, ants. Okay, so जे पण सगळे बॅक्टेरिया असतील, algae असेल, protozoa means a group of single celled eukaryotes which feed on organic matter such as other microorganisms. Okay, then जे पण सगळे मायक्रोस्कोपिक ॲनिमल्स असतील किंवा ॲक्टिनोमायसेट्स असतील, ॲक्टिनोबॅक्टेरिया are a phylum of gram-positive bacteria. They are great economic importance to humans because agriculture and forest depend on their contribution to soil system. Okay, this is actinomycetes. Then जे पण सगळे फंगाय असतील किंवा वाईड व्हरायटीमधले जे पण लार्जर सॉइल फौना असेल, माइट्स असतील किंवा माइट्स आर डिस्टंटली रिलेटेड टू स्पायडर्स अँड स्कॉर्पियन्स. देन नेमॅटोड्स असतील, जे पण सगळे राऊंड वर्म्स असतील, ते अर्थवर्म असतील आणि आंट्स वगैरे असतील, तर ते सगळे वाईड व्हरायटीमध्ये येतात किंवा these are the larger soil fauna. Okay, so this is the examples of soil microorganisms. Then introduction. So soil is an ecosystem capable of producing the resources necessary for the development of the living organism. So सॉइलची जी इकोसिस्टम आहे तर ती कशासाठी कॅपेबल आहे, तर प्रोड्युसिंग द रिसोर्सेस, वेगवेगळे जे रिसोर्सेस त्यापासून आपल्याला जे मिळतात, तर कशासाठी डेव्हलपमेंट ऑफ द
लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. तर जे पण सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत किंवा बायोटिक फॅक्टर्स जे आहेत, तर त्याला गरजेचे जे पण रिसोर्सेस आहे तर ते आपल्याला सॉईलमधनं मिळतात. देन सॉईल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स दॅट इज bacteria and fungi are responsible for biomass decomposition, then biogenic element circulation, which makes nutrients available to plants, biodegradation of impurities, and maintenance of soil structure. So biomass decomposition means the thermal decomposition of biomass. Then biogenic element circulation, that is biogenic forms, is a result of inclusion of supplied elements to the trophic chain, then which makes nutrients available to plants, then biodegradation of impurities, म्हणजे जे पण सॉईलमधल्या इम्प्युरिटीज आहेत तर त्याला बायोडिग्रेडेशन करण्याचं काम करतात, अँड मेंटेनन्स ऑफ सॉईल स्ट्रक्चर. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीमधून बायोमास डिकॉम्पोजिशन असेल किंवा बायोजेनिक एलिमेंट सर्क्युलेशन असेल किंवा बायोडिग्रेडेशन ऑफ इम्प्युरिटीज असेल, तर ह्या सगळ्यामुळे जे पण बॅक्टेरिया असतील किंवा फंगाय असतील तर ते ह्या सगळ्या जे सॉईलचं स्ट्रक्चर आहे तर त्याला मेंटेन करण्याचं काम करतात. देन the presence of microorganisms in soil depends on their chemical composition, moisture, pH and structure. तर हे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात तर ते कशावर डिपेंड असतात? सॉईलमधल्या त्याचं जे सॉईलचं जे केमिकल कंपोजिशन असेल किंवा सॉईलमधलं जे असणारं मॉइश्चर असेल किंवा पीएचची जी लेवल असते आणि सॉईलचं जे स्ट्रक्चर आहे, तर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स हे त्यावर डिपेंड असतात. Then human activity has an indispensable influence on the formation of ecosystem. तर ह्युमन ॲक्टिव्हिटी ह्या ज्या आहेत तर हा इंडिस्पेन्सेबल इन्फ्लुएन्स आहे किंवा हा जो इंडिस्पेन्सेबल प्रभाव आहे तर तो फॉर्मेशन ऑफ इकोसिस्टीम होतं त्याच्याने, किंवा तर खूप मोठ्या प्रमाणात ते गरजेचा आहे तो स्रोत. सो सॉईल टिलेज हॅज अन इम्पॉर्टंट ऑन द केमिकल अँड फिजिकल पॅरामीटर्स ऑफ द सॉईल अँड दस ऑन इट्स बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. सो सॉईल टिलेज मीन्स टिलेज इज द ॲग्रिकल्चरल प्रिपरेशन ऑफ सॉईल बाय मेकॅनिकल excitation of various types such as digging, stirring and overturning. सो सॉईल टिलेज मीन्स द जे पण आपण शेतामध्ये किंवा कल्टिवेशनच्या आधी ज्या आपण वेगवेगळ्या प्रोसेस केल्या जातात, नॉर्मली आपण त्याला सॉईल टिलेज म्हणतो. तर त्याचा कशावर इम्पॅक्ट पडतो? तर सॉईलचे जे पण केमिकल प्रॉपर्टीज असतील, तर आता केमिकल प्रॉपर्टीज कुठल्या झाल्या तर हेवी मेटल कॉन्सन्ट्रेशन असेल किंवा पीएच असेल, टोटल कार्बन असेल किंवा टोटल नायट्रोजन, देन एक्सटेंचेबल कॅल्शियम, मॅग्नेशियम किंवा पोटॅशियम असेल, हायड्रोजन असेल, फॉस्फरस असेल, तर हे झाले त्याचे केमिकल प्रॉपर्टीज. देन फिजिकल पॅरामीटर्स कुठले झाले तर कलर असेल सॉईलचं, टेक्स्चर, स्ट्रक्चर, पोरोसिटी असेल किंवा डेन्सिटी असेल, कन्सिस्टन्स असेल, टेम्परेचर असेल, तर दीज आर द फिजिकल पॅरामीटर्स ऑफ सॉईल अँड दस ऑन इट्स बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. सो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कुठल्या तर they perform a variety of function for their growth and reproduction. Function of soil organisms, then soil components photosynthesize, then respire and reproduce. They produce organic matter, consume organic matter and decompose them. Okay, then nextly, the use of inappropriate agrotechnology can lead to degradation of the soil environment. तर अजून सॉईल एन्व्हायरमेंटचं किंवा सॉईलची जी फर्टिलिटी असेल तर ती कशाने कमी होते किंवा त्याचं डिग्रेडेशन कशाने होतं तर इम्प्रॉपर ॲग्रो टेक्नॉलॉजी यूज केल्याने, ज्या पण आपल्याला माहीत नसतील किंवा इम्प्रॉपर किंवा चुकीच्या पद्धती यूज केल्याने
डिग्रेडेशन होतं सॉईलचं, ओके, किंवा सॉईल एन्व्हायरमेंट डिस्टर्ब होतं. देन changes in soil properties may cause changes in soil abundance, activity and diversity. So soil abundance, variation of soil properties, then richness is the number of different soil types, okay, then abundance is the distribution of the number of soil individuals, ओके. तर ह्या सगळ्या सॉईलच्या प्रॉपर्टीज असतील तर त्या चेंज होतात. देन कल्टिवेशन कॅन अफेक्ट्स मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स causing their mortality and reducing the availability of nourishment in the soil. सो आपण जे कल्टिवेशन करतो तर त्याच्यामध्ये आपण ज्या वेगवेगळ्या ॲग्रो टेक्नॉलॉजी यूज करतो तर त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सला अफेक्ट करतात किंवा काय कॉज करतात तर मोर्टॅलिटी रेट जो आहे तो इन्क्रीज करतात. देन म्हणजे जो डेथ रेट आहे तर तो वाढला जातो आणि रिड्युसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ नरिशमेंट इन द सॉईल. आणि जे पण पोषण मिळतं किंवा नरिशमेंट असेल सॉईलमधलं तर ते पण कमी होतं. देन देअरफॉर इट इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट टू असेस द डायव्हर्सिटी अँड मायक्रोबायोलॉजिकल ॲक्टिव्हिटी ऑफ सॉईल इन रिलेशन टू सॉईल टिलेज टेक्नॉलॉजी. सो तर मग ह्याचं एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट टू असेस द डायव्हर्सिटी अँड मायक्रोबायोलॉजिकल ॲक्टिव्हिटीज ऑफ सॉईल. मग हे जे सॉईल टिलेज आहे किंवा सॉईल टिलेज टेक्नॉलॉजी आहे तर त्याचा खूप मोठ्या प्रमाणात जी पण सॉईल टेक्नॉलॉजी असेल किंवा सॉईलचं जे स्ट्रक्चर आहे किंवा सॉईलचे जे केमिकल फिजिकल पॅरामीटर्स असतील किंवा सॉईलमधले जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील तर त्याला म्हणजे त्याच्यावर इम्पॅक्ट पडतो. ओके, दिस इज द soil microorganisms and their introduction. Thank you.